السلام علیکم. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آئے. شکریہ. تمنا کا نام ہے عباس مرتضیٰ کی. تمنا کا نام ہے. امام مذہب اسلام کو ملے مذہب وفا کا اکیلا امام ہے. یہ مذہب وفا کا اکیلا امام ہے. عباس کی نگاہ میں زمانے میں قداور کم سن کون ہے ایسا. زمانے میں قداور کم سن جس نیک وقت کے ابلیس کو بونا سمجھا. جس نیک وقت کے ابلیس کو بونا سمجھا. بلا کیا ہوئی باتیں تیری لمبی چوڑی. نام کو تو اصغر نے کھلونا سمجھا. بلا کیا ہوئی باتیں تیری لمبی چوڑی. تیرے نام کو تو اصغر نے کھلونا سمجھا. کون ہے ایسا. سبحان اللہ. مرض کی دوا حسین کا نام ہے. لا علاج مرض کی دوا حسین کا نام. جیا سکون سے جس نے لیا حسین کا نام. جیا سکون سے جس نے لیا حسین کا نام. علاج مرض کی دوا حسین کا نام. شہید ہو کے بچائی ہے آبرو کی. ادب سے لیں گے نام کیوں انبیاء حسین کا نام. علاج مرض کی دوا حسین
दम सुना हुसैन का नाम इलाज मर्ज की दवा हुसैन का नाम देख ले शबीरी है कितना सब्र का फल यजीद मिट गया बाकी रहा हुसैन का नाम इलाज मर्ज की दवा हुसैन का नाम हक के उजाले वहाँ बिखरते हैं जहाँ भी लेते हैं अहले अदा हुसैन का नाम इलाज मर्द की दवा हुसैन का नाम नसीब मौत मिटा देगी सबका नाम मगर जमीन वक्त पे रह जाएगा हुसैन का नाम जमीन वक्त पे रह जाएगा हुसैन का नाम मश्क भर कर सुवे खैमा जो अलमदार चले मश्क भर कर सुवे खैमा जो अलमदार रोकने के लिए रस्ता सितमतवार चले ये बसुरत जो उड़ाते हुए रहवार चले तीर बरसाते हुए लाखों सितमगार चल अब लड़े या लमो मश्क संभाले अब्बा बागले घोड़े किया तीर निकाले अब्बा मश्क भर कर सुवे खैमा जो अलमदार तीर दिल सोज कलेजे को हिलाते ही रहे आप शाने असदुल्लाह दिखाते ही रहे रन हिलाते ही रहे हश्र उठाते ही रहे तीर खुद खाए मगर मश्क बचाते ही रहे कोई पहलू पलिया कोई जिगर पर रोका जद पे मशकाई तो पुतली की सिपर पर रोका मश्क भर कर सुबे खैमा जो अलमदार लाख रूबाहों ने रोका गजनफर न रुका तीर बरसे पजिगर गोशे हैदर न रुका मिलके सब टूट पड़े फिर
کٹ گئے ہاتھ مگر شے کا برادر نہ رکا پھٹکے گیتی پہ نہ کیوں گنبد دوار گرا لو زمیں پہ علم احمد مختار گر مشک بھر کر سوئے خیمہ جو علمدار ہائے لاکھوں وہ شقی اور وہ تنہا جرا اے دل افگار کے سخت تیری جرات کے نثار اس طرح مشق کو دانتوں میں دبایا ایک بار جس طرح شیر غضبناک کے منہ میں ہوشکار وار پڑتے ہیں تو یہ سر کو جھکا لیتے ہیں مشق کو سینہ زخمی سے چھپا لیتے مشق بھر کر سوئے خیمہ جو علمدار تھے اسی طرح سوئے خیمہ شبیر رواں یک بیک چشم مبارک میں گڑا ایک پے کا تیر کھا کر ابھی سنبھلا نہ تھا وہ شیر جیاں ناگہاں مشق چھدی سر پر لگا گرز گراں خون بہتا رہا جب تک تو نہ زنہار گرے بہ گیا اب تو ریتی پہ علمدار خون بہتا رہا جب تک تو نہ زنہار گرے بہ گیا اب تو ریتی پہ علمدار گرے مشق بھر کر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا عجل موجود الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الصبرين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعطشهم من عام إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد
دو چیزوں کو رکھا، ایک خاکی پیکر جسے جسم کہتے ہیں، ایک نورانی پیکر جسے روح کہتے ہیں، اور اس نورانی اور خاکی پیکر کے درمیان میں ایک واسطہ رکھا جس واسطے کا نام نفس ہے۔ نفس کسی معمولی شے کا نام نہیں ہے، نفس ہی وہ وجود ہے جو انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس وہ ہے جو برائیوں کی طرف انسان کو حکم کرتا ہے، دھکیلتا ہے، لے جاتا ہے۔ یہی نفس ہے جو انسان کی توبیخ کرتا ہے، اس پہ تنقید کرتا ہے۔ یہی نفس ہے جو اسے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہی نفس ہے جو سوچتا ہے۔ یہی نفس ہے جو سوچنے کے بعد گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ یہی نفس ہے جو توبہ کے بعد اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جہاں رجس دور دور تک دامن کو چھو نہ سکیں۔ یہی نفس ہے جو منزل اطمینان سے گزرتا ہوا اس منزل پر پہنچ جائے کہ وہ اپنے پروردگار سے راضی ہو جائے۔ اور پھر یہی نفس ہے کہ خود کو انسان کو اس مقام پر پہنچا دے کہ اب خود پروردگار بھی اس سے راضی ہو جائے۔ اس نفس کو پہچانوانے کے لیے پروردگار نے ایک دو قسمیں نہیں کھائی ہیں، معمولاً ایک دو قسموں سے کام چل جاتا ہے۔ معمولاً قرآن میں آپ دیکھیں سوروں کا سلسلہ، ایک دو تین سوروں قسموں سے کام چل جاتا ہے۔ جب جسم کا تذکرہ کرتا ہوا تو کیا کہا اللہ نے؟ والتین والزیتون والطور سینا وہذا البلد الامین، ٹھیک، تین قسمیں کھائیں۔ والتین والزیتون قسم ہے تین اور زیتون کی، والطور سینین قسم ہے طور سینین کی یعنی طور سینا کی، وہذا البلد الامین اور قسم ہے اس شہر امانت دار کی، اس شہر امن کی، باامن کی یعنی مکے کی۔ انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا۔ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا۔ تین قسموں کا کام چل رہا۔ روح کے لیے قسم کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ روح کے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں روح جو ہے امر پروردگار ہے، بات ختم۔ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، جب اس میں اپنی روح پھونک دوں تو روح کو بتانے کے لیے اللہ کو قسم کا سہارا بھی نہیں لینا پڑا۔ جسم کو بتانے کے لیے اللہ کو تین قسموں کا سہارا لینا پڑا، لیکن نفس کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ کو 11 قسموں کا سہارا لینا پڑا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها۔ کتنی قسمیں کھائی اللہ نے؟ 11 قسمیں کھائی۔ والشمس وضحاها قسم ہے سورج کی اور اس کی چڑھتی ہوئی، اس کے چڑھتے ہوئے دن کی، اس کی چڑھتی ہوئی روشنی کی۔ والقمر اذا تلاها، میں اکثر جملہ کہتا ہوں کہ اللہ نے اس سورے میں جتنی قسمیں کھائی ہیں سب معراج کی کھائی ہیں۔ بات پہنچ جاتا تو جاتا ہے، اس سورے میں جتنی قسمیں کھائی ہیں سب عروج کی کھائی ہیں۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی قسم نہیں کھائی ہے، نکلتے ہوئے سورج کی بھی قسم نہیں کھائی نہیں۔ کس کی قسم کھائی؟ کا والشمس وضحاها، جب چمکتا ہوا
सवा नेज़े पे नजर आए सूरज, तब उसकी कसम वाह है। जब सूरज अपने महराज पर हो, सूरज अपने उरूज पर हो, उसकी कसम। शम्से वज़ुहाहा वल क़मरे इज़ा तलाहा। हिलाल की कसम नहीं खाई। हिलाल कहते हैं ये जो कमान की तरह चांद निकलता है। कमर कहते हैं जब चांद पूरा हो जाता है। अब यहां पर दो उरूज है। चांद का पहला उरूज यह है कि वो पूरा हो जाए, है। चांद का पहला उरूज ये है कि वो पूरा हो जाए, और दूसरा उरूज ये है कि वो सूरज के साथ साथ रहे। वल कमरे इज़ा तलाहा, कसम है चांद की जब वो पूरा हुआ, और तला का दूसरा माने जब वो सूरज के साथ साथ चला। वल कमरे इज़ा तलाहा। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं जाऊं उस वादी में जहां कहूं कि कोई चांद जो है वो सूरज डूबने के फौरन बाद नहीं निकलता। दुनिया का कोई चांद सूरज डूबने के फौरन बाद नहीं दिखता। चांद दिखने के लिए एक वक्फा चाहिए, एक वक्त चाहिए, एक मुअय्यन मुद्दत होती है, 10 मिनट 15 सेकंड। इज़ा तलाहा में गुंजाइश नहीं है वक्फे की। वो तो एक ही चांद था जहां जो है वो आफ्ताब रिसालत गुरूब हो रहा था, महताब इमामत तुलू हो रहा था। वल क़मरे इज़ा तलाहा वन नहारे इज़ा जल्लाहा। दिन की कसम खाई, सुबह वाले दिन की नहीं, शाम वाले दिन की नहीं। इज़ा जल्लाहा, जब पूरी तरह दिन रोशन हो जाए, जब पूरी तरह दिन की जलालत, दिन की तावानी, दिन की रोशनी आपके सामने, उसकी कसम खाई अल्लाह ने। वल लैले इज़ा यग़शाहा, जब कसम खाई रात की तो ये मामूली रात की कसम नहीं खाई। जब रात की मेराज है तारीकी का, जब तारीकी पूरी तरह छा जाए, जब तारीकी पूरी तरह छा जाए, वल्लैले इज़ा यग़शाहा, जब रात पूरी तरह सबको अपने दामन में समो ले, तब उसकी कसम खाता हूं। ए अजीजों, वो परवरदिगार है, तवज्जो चाहता हूं, वो परवरदिगार है जो वल्लैले इज़ा यग़शाहा कहता है, रात की उस तारीकी की कसम खाता है जिसमें परवरदिगार, जिसमें रात अपने दामन में सबको समो लेती है। लेकिन वो अहले बैत है जो रात की उस तारीकी में भी अपने चाहने वाले की जबान से ये कहलवाते हैं, मैंने सुना कि अली ने एक रात में 1000 तकबीरें कही। सलावत पढ़ेंगे कि मोहम्मद कसम है आसमान की और उसकी बुलंदियों की, उसकी बुनियाद। वमा बनाहा वल अर्ज़े वमा तहाहा, कसम है जमीन की और उसके फैलाव की। जमीन का तो, जमीन की मिराज ही है ना, को फैले, बड़ी हो। अब समझती रहे दुनिया की जमीन क्यों बड़ी हो रही है। एक नुक्ते से शुरू हुई थी, अभी तो बड़ी हो रही है, जब घटेगी तब देखा जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रिसर्च करती है कि जमीन का साइज जो है, डायमीटर क्यों बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जिस नुक्ते से शुरू हुई थी, जब घटेगी तो अल्लाह कहेगा मैंने एक नुक्ते से शुरू किया था, एक नुक्ते में सब घट गया। वल अर्ज़ वमा तहाहा वनफ्सिम वमा सव्वाहा, कसम है नफ्स की, अल्लाह ने कसम खाई है, वनफ्सिम वमा सव्वाहा, वो जो उसे सजाया गया है ना नफ्स को, उसकी भी कसम खाई। मामूली शय का नाम नफ्स नहीं है। जिस्म को सजाया, हाँ, जिस्म को बनाया तो कहा लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, बेशक हमने जिस्म इंसान को बेहतरीन साँचे में ढाला। रूह को बनाया, कहा फ़इज़ा नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब नफ्स को बनाया कहा मैंने उसे सजाया है। किसी मामूली शय का नाम नफ्स नहीं है। अल्लाह ने अपने हाथों से जिस चीज को सजाया उसे नफ्स कहते हैं। अब सजा हो जाके तैयार करके किया क्या अल्लाह ने, आमादा करके रेडी करके सब तैयार है। अब अल्लाह ने किया क्या, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आज के जमाने में इसे बड़ी आसानी समझा जा सकता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अल्लाह वाली जो नेचुरल इंटेलिजेंस है, बाद में अब क्या बनाया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया जा रहा है, उसको कॉपी किया जा रहा है। वही चीज है, वही मादा है जिसको पकड़ने की कोशिश किया जा रहा है, जिसको डालने की कोशिश किया जा रहा है।
एनर्जी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। रूह का काम, रूह एनर्जी है ना। देखिए मामला क्या है, सलात पढ़ने के मोहम्मद वाले जिस्म आलयकार है। जिस्म क्या है? आलयकार, मशीन। ये बॉडी क्या है? मशीन है। चमड़े की बने, मिट्टी की बने, हड्डी की बने, पत्थर की बने, हैं, लोहे की बने, सोने की बने, चांदी की बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये अलग बात है कि जो अल्लाह ने बनाया है वो सबसे ज्यादा चलता है। हाँ, आप दुनिया का कोई भी जिस्म बनाइए वो इतना नहीं चलता जितना अल्लाह ने बनाया है ना। ये तो हम अपने से खराब कर लेते हैं, वरना इस जिस्म की लाइफ जो है वो 3000 साल है। 900 साल, 950 साल जनाब मजनून ने तबलीग की है, 2500 साल को जिंदा रहे हैं, और वो भी टेंशन में जिंदा रहे हैं। टेंशन में लाइफ कम हो जाती है ना, है जनाब नूह टेंशन में 2500 साल जिंदा रह गए। सारी टेंशन, कौम की कम टेंशन थी उनको, हर वक्त गिरिया किया करते थे। नाम ही उनका नूह इसलिए पड़ा क्योंकि हर वक्त गिरिया किया करते, कौम के हालात पर, इसी को तो टेंशन कहते हैं। हर वक्त फिक्र लगी रहे। तो इंसान, अल्लाह ने इस जिस्म को ऐसा बनाया है कि इन मुश्किलात में भी 2500 साल जिंदा रहे। अभी हम खराब कर रहे हैं, और फॉल खा के और फॉल सोच के और फॉल दे के जिस्म को। इस बॉडी की जो जरूरतें नहीं है वो इसमें घुसा के, और जो जरूरतें हैं वो उसे न देकर इस जिस्म को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। बहरहाल, तो जो अल्लाह ने बनाया है वो सबसे कीमती है, ये अलग बात है। लेकिन आर्टिफिशियल भी लगाया जा सकता है। पैर कट जाता है, आर्टिफिशियल पैर लगता ही है। हाँ, ये भी अलग बात है कि जो अल्लाह ने लगाया उसका जवाब भी नहीं आ सकता, वो जवाब भी नहीं आ सकता। हड्डी टूटने के बाद आप प्लेटिनम लगवा दीजिए, गोल्ड लगवा दीजिए, एल्युमिनियम लगवा दीजिए, आयरन लगवा दीजिए, कोई बॉल लगवा दीजिए, वो बात नहीं आती। पैर की हड्डी टूटने के बाद, ये कैल्शियम की जो है, ये टूटने के बाद इसमें राड जो है वो दुनिया का सबसे अच्छा लोहा डलवा दे, लेकिन वो बात नहीं है। वो अरे मौलाना क्या करें, पैर सीधा नहीं कर पाते, क्यों भाई? का राड पड़ा है, वो सीधा ही तो है, ये भी तो सीधा है। अल्लाह ने जो बनाया है ये भी सीधा है, जो राड आप डाल रहे हो वो भी सीधा है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि इसे उसने डाला है जो पूरे जिस्म को जानता है। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बनाने वाले का फर्क है, बहरहाल, लेकिन बनाया जा सकता है। इंसान तरक्की करेगा, अभी और तरक्की करेगा। 100 साल बाद जो है वो ऐसे पार्ट्स बनाएगा। अभी लिवर बनाने की कोशिश कर रहा है, आंखें बनाने की कोशिश कर रहा है, बना नहीं पाया अभी तक, कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। हार्मोन्स लेकर, जेनेटिक को लेकर, इन सब चीजों को लेकर जो है वो कोर्स लेकर बनाने की कोशिश कर रहा है, बना नहीं पाया है। कहते हैं कि कुछ दिनों में बना लेगा, 100 साल 50 साल, बहरहाल बनाया जा सकता है। तो जिस्म आलयकार है, मशीन है, इसे क्या किया जा सकता है? बनाया जा सकता है। अच्छा, ये वाली न भी हो, रोबोट वाली ही सही है, ये वाली न हो, रोबोट वाली सही, बन तो रही है ना, रोबोट वाली तो बन रही है ना। मशीन जो लोहे से और निकल से और पुर्जे से और इससे जो बन रही है वो बन रही है, ठीक। इसमें एक रूह है जिसको हम एनर्जी कहते हैं। कोई रूह मिन अम्र रब्बी, ये अम्र जो है एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है इस जिस्म को चलाने का। एनर्जी खत्म, जिस्म खत्म, ठीक है। तो एनर्जी भी आर्टिफिशियल दी जा सकती है, जिस्म भी आर्टिफिशियल दिया गया, एनर्जी भी आर्टिफिशियल दी गई। ये अलग बात है कि अल्लाह ने एक चैलेंज किया है। अब मैं यहां पर उस बात को क्लियर करता हूं, चलो मेरे बच्चों के जहन में सवाल न रह जाए कि मैंने भी पैदा किया, इन्होंने भी पैदा किया, क्या फर्क हुआ? कल को इंसान और अच्छा इंसान पैदा कर लेगा, आज रोबोट बना रहा है, कल को इंसान जैसा बना लेगा। नहीं, अल्लाह ने चैलेंज किया है। अल्लाह ने कहा कि अगर तुम ये सोचते हो कि तुम सब पर काबिज हो गए हो, तो मक्खी बनाकर दिखाओ, एक मक्खी बनाकर दिखाओ, लेकिन शर्त यह होगी न जमीन की किसी चीज को इस्तेमाल करना, न आसमान की किसी चीज को इस्तेमाल करना। फिर खुद बनाओ, अपने दोस्तों को बुलाओ, सबसे मदद लेकर दिखाओ। सलवात पढ़ने के मोहम्मद वाले। ये एक अलग मसला है कि अलग चैप्टर आपके सामने बताने के लिए कि जो कुछ है वो इसी जमीन से बन रहा है। अल्लाह ने वो सब इसी जमीन में रखा है, और वही नहीं, इसको बनाने के लिए होश भी अल्लाह ने ही दिया है।
اس کو بنانے کے لیے جس دماغ سے قدرت کو چیلنج کر رہے ہو اس دماغ کو بھی قدرت نہیں دیا ہے. ایک تار سرکٹ میں اگر ہل جاتا ہے نا تو کل کے ہاتھ چھونے والے آج کے پتھر مارنے والے. صلوات پڑھیں مل کے محمد بھیا. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے یہاں تک تو معاملہ ہو گیا کہ صاحب آرٹیفیشل انرجی دی جا سکتی ہے, آرٹیفیشل کیا کیا جا سکتا ہے, جسم بنایا جا سکتا ہے. اب ان دونوں کے بیچ میں اللہ نے قوت مدرکہ رکھی ہے, ہوش, جو نفس کا کام ہے. آپ دیکھیں بات اللہ برین سے نہیں کہتا سوچنے کو نا, اللہ یہاں سے کہتا ہے, دل سے کہتا ہے سوچنے کو. آپ قرآن میں کہیں بھی دیکھیں, دل کا کام ہے, آنکھوں کا کام ہے دیکھنا, آنکھوں کا کام ہے دیکھنا, اور قلب کا کام ہے سمجھنا. کیا دل سمجھتا ہے؟ دل کا کام تو خالی چلتے رہنا, پمپ کرنا, خون کو اوپر بھیجنا ہے. برین کا کام سوچنے کا نہیں. وہ سوچنا جو ہم سوچتے ہیں وہ الگ ہے, وہ سوچنا جو قرآن سوچوا رہا ہے وہ الگ ہے, وہ سوچنا جو ہم سوچتے ہیں وہ الگ ہے. جو ہم سوچتے ہیں وہ میتھمیٹکس ہے, کتنا پروفٹ کتنا لاس. جو گوڑا بھاگ کی قوت ہمیں دی گئی ہے دماغ میں جو ہم سمجھتے ہیں وہ میتھمیٹکس ہے, کتنا لاس کتنا پروفٹ. اس کی دنیا ہے, پوری دنیا اسی پر چل رہی ہے. اتنا آدمی رکھیں گے اتنا پیسہ جائے گا, چھوٹی سی کمپنی ہوگی تو 5 آدمی رکھیں گے, منا بھائی بزنس کریں گے 2 آدمی رکھیں گے, اور اڈانی صاحب بزنس کریں گے تو 2000 آدمی رکھیں گے, 20,000 آدمی رکھیں گے. ان کا اپنا حساب ہے, ان کا اپنا حساب ہے. بہرحال تو پورا سسٹم اسی کیلکولیشن پہ چل رہا ہے. پڑھائی ہو, لکھائی ہو, بچے کو پڑھاتے صاحب نہیں پڑھے گا تو مستقبل اچھا نہیں بنے گا, نہیں مستقبل بنے گا تو بھیک مانگے گا. یہ کوئی نہیں کہتا کہ نہیں کرے گا تو مزدوری کر لے گا, نہیں کرے گا نہیں پڑھے گا تو کوئی ہنر سیکھ کر کام کر لے گا. نہیں کہتا نہیں پڑھے گا تو بھیک مانگے گا, لاس. ٹھیک ہے, پڑھا تو پروفٹ, نہیں پڑھا تو لاس. سیدھا سیدھا حساب. علم کو علم کے لیے نہیں حاصل کرتے. ایسا نہیں ہوتا کہ کہے زکانی رسول اللہ زکن زکا علم کے معاملے میں کہ رسول اللہ نے مجھے علم کو ایسے چگایا جیسے کبوتر جانا دانا چگاتا ہے. وعلمنی الف بابا, اور مجھے 1000 باب سکھائے. وفتحت من کل باب فتحت من کل ابواب الف باب, اور میں نے ہر ایک باب سے 1000 باب کھولے, 1000 دروازے کھولے. یہ علم کی منزل آئے, اور جب کرنے کی منزل آئے تو فرسا ہاتھ میں ہو, کدار ہاتھ میں ہو, یہودی کا کھیت ہو, یہودی کا پیڑ ہو, پانی دیتا ہوا نظر آئے, سچائی کرتا ہوا نظر آئے. جب معاملہ مشیت کا ہو, جب معاملہ دین پہلے بیت المال کا چراغ بجھا دیتا ہوں, اپنا چراغ جلا دیتا ہوں تو شخصی گفتگو ہوگی. صلوات پڑھیں مل کے محمد. تو باقاعدہ مارکیٹ میں آپ کے جو پروفیشنل کورس ہیں, پڑھائی پیسے کے لیے, مطلب ہی ہوتا ہے پڑھائی پیسے کے لیے. اس کا مطلب پڑھائی کے لیے نہیں. اچھا, جب پڑھائی پیسے کے لیے ہوگی تو ہر طرح کا فراڈ ہوگا اس میں. جھوٹ بھی ہوگا, سچ بھی ہوگا, اچھا بھی ہوگا, برا بھی ہوگا, کالا بھی ہوگا, سفید بھی ہوگا, ہر طریقے کا کام ہوگا. جب پڑھائی کے لیے ہوگی پیسے, مال آفت ہے. یہ مال کیا ہے؟ آفت ہے. یہ جسے لگی, یہ وہ دیمک ہے کہ جسے لگی پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. قارون اتنا بڑا خزانہ لینے کے بعد بھی خوش نہیں رہا کبھی. ایک غریب جو ہے اپنے کاسے میں خوش رہتا, اپنے کٹیا میں خوش رہتا. تو مال کی دیمک جسے لگی وہ ہمیشہ پریشان رہتا, آتا رہے. البتہ بری چیز نہیں ہے, اتنی بری نہیں ہے کہ انسان جو ہے اسے طلاق دے دے. امیر المومنین نے دیا ہے, ان کے لیے بری ہے. لیکن بہرحال اپنا اسٹینڈرڈ معاشرے میں مسلمانوں کا اسٹینڈرڈ برقرار رکھنے کے لیے بھی جملہ محترضہ ہے بیچ میں آیا تو کہہ کے جا رہا ہوں. معاشرے میں مسلمانوں کا اسٹینڈرڈ برقرار رکھنے کے لیے, مسلمانوں کی اہمیت اور ویلیو اور اس کے مقام کو بیان کرنے کے لیے, باقی رکھنے کے لیے کچھ لوگوں کا مالدار ہونا ضروری ہے.
لیکن اب جب مالدار ہے تو پھر اس کے حقوق ہیں، غریبوں کا دینا ہے، غریبوں کا اتنا زیادہ اہمیت ہے اس کی بات آئی ہے یہاں پر سن ایک جملہ بس میں موضوع سے کہیں کرنے چلا جاؤں. امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں. پہچان کیا ہوتا ہے مولانا معلوم ہے؟ تو مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں. ہمارے شیعہ ہو کہ یہ بتاؤ کیا تم ایک دوسرے کی جیبوں میں ہاتھ ڈال دیتے ہو؟ وقت ضرورت، وقت احتیاج ایک دوسرے کی جیبوں میں ہاتھ ڈال دیتے ہو؟ اور ہاتھ ڈالتے ہو تو جس کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہو اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آتی؟ کہ مولا ایسا تو نہیں ہوتا، عام طور سے ہم لوگ ایک دوسرے کی جیبوں میں ہاتھ نہیں ڈال پاتے، خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں. مولا جس کے جیب سے نکالیں گے اس کے ماتھے پہ تو شکن آئے گی تو پھر ابھی ہمارے شیعہ نہیں ہے. عجیب معاملہ ہے. اللہ اہل بیت کے سسٹم میں، دنیا کے سسٹم میں جو کمایا وہ آپ کا ہے، دنیا کے سسٹم میں جو لوٹا جو کھایا سب آپ کا ہے. لیکن اہل بیت کے سسٹم میں جو کھایا وہ آپ کا ہے، جو بچا وہ دوسرے کا ہے. یہ اہل بیت کا سسٹم، یہ اسلامک سسٹم ہے. جو کھایا وہ آپ کا ہے، جو بچا ہے اسے مدد کیجیے دوسروں کی. یہی طریقہ ہے. تو انرجی دی جا سکتی ہے، جسم بنایا جا سکتا ہے، انرجی دی جاتی ہے. اب اس کے بعد وہ قوت شعور، وہ درد جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ دل سے سوچو، قلب کی بات جہاں کرتا ہے، وہ نفس کا مقام ہے، انٹیلیجنس، وہ آگہی کا معیار. قرآن نے کہا اسی سورہ میں، اسی میں جو میں نے عنوان سخن دیا اسی میں موجود ہے، وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا. سجانے کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اب اسے ہم نے برائیاں بھی دی اور اچھائیاں بھی بتائیں، برائیاں بھی بتائیں، اچھائیاں بھی بتائیں. کیا کیا؟ فَأَلْهَمَهَا، میں نے اسے صاحب الہام بنایا ہے، میں نے نفس کو صاحب الہام بنایا ہے. یعنی نیچرل انٹیلیجنس میں، نیچرل قوت مدرکہ میں نفس آتی ہے. دنیا کے لوگ، دنیا کے وجود، دنیا کے سائنٹسٹ، دنیا کی عقول، دنیا کے صاحبان علم جسم بنا چکے، انرجی لا چکے، جس چیز سے قاصر ہے اسے نفس کہتے ہیں. صلوات پڑھیں مل کے محمد. اس نفس کی کھوج چل رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اسے کہتے ہیں. اس کو کھوجنے کی کوشش، جہاں سے آپ کو غصہ آتا ہے، برین سے غصہ نہیں آتا ہے. جہاں سے آپ کو خوشی ہوتی ہے، دماغ سے خوشی نہیں ہوتی ہے. جہاں سے آپ کو غصہ آتا ہے، جہاں سے آپ کو خوشی آتی ہے، جہاں سے آپ احساساتی ہو جاتے ہیں، جہاں سے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، یہ اس قوت کی کھوج چل رہی ہے. جہاں سے محبت پیدا ہوتی ہے، یہ اس قوت کی کھوج چل رہی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کہتے ہیں. اسے کھوجا جا رہا جو نہیں مل رہا، اسے کھوجا جا رہا. ملے گا کیسے؟ اسے سمجھا ہی نہیں ہے. جسم کو سمجھا، سامنے سمجھ لیا جسم کو تو جسم بنا دیا. تو صاحب ایسے ہاتھ ہونا چاہیے، وہ اچھا، اس میں بھی کمال ہے. وہی بنایا جو اللہ نے بنایا ہے، وہی بنایا ہے جو اللہ نے بنایا. دو پیر بنایا، انہوں نے بھی دو پیر بنا دیے. اللہ نے دو ہاتھ بنائے، انہوں نے بھی دو ہاتھ بنا دیے. ایک سر بنایا، ایک سر بنا دیا. دو آنکھیں بنائی، دو آنکھیں بنا دی. ناک لگائی، ناک لگا دی. کہا اس سے اچھا جسم نہیں ہو سکتا. یہ بنانا خود بتا رہا ہے کہ اس سے اچھا جسم نہیں ہو سکتا. یہ آخری مرحلہ ہے انسان کی ضرورت. انرجی دے دی، کوئی بھی انرجی دے دی اسے چلانے کے لیے. اب جب انرجی دے دی تو اب اس قوت کی تلاش ہو رہی ہے، اس طاقت کی تلاش ہو رہی ہے جس سے انسان بنتا ہے. فَأَلْهَمَهَا، آگے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نفس کی بہتری بھی اسے بتائی، نفس کی برائی بھی اسے بتائی، نفس کی بہتری بھی اسے بتائی. دیکھو یہ لوگ ہیں تو برا ہوگا، وہ لوگ ہیں تو اچھا ہوگا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اب قرآن نے جواب دیا. یہاں تک قسمیں کھانے کے بعد، ساری باتیں بتانے کے بعد اب قرآن جواب دیتا ہے. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. دیکھو نفس تمہارے حوالے کیا، سجا دیا، سمجھا دیا، بتا دیا، رکھ دیا، دے دیا، سوچنے کی طاقت دے دی، شعور دے
کتاب دے دی، رہنما دے دیا، سبیل دے دی، ہدایت دے دی، کتاب بھیج دی، قانون بھیج دیا، نظام بھیج دیا. کس لیے؟ کہا نفس کو سجاؤ. کہا نفس کیسے سجے گا؟ کہا نفس ایسے سجے گا قد افلح من زکاہا، جو اس کا تزکیہ کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو اس کو خراب کرے گا اس کی آخرت خراب ہو جائے گی. صلوات محمد جس نے اس کا تزکیہ کیا. اب کچھ ایسا ہی شباہت ہے جیسے شمشیر کو سیتل کیا جائے. شمشیر کون سی بورا ہوتی ہے؟ کاٹنے والی شمشیر کون سی ہوتی ہے؟ جسے تیز کیا جائے اور اسے اگر چھوڑ دیا جائے تو کیا ڈنڈ ہو جائے گی، اس کا دھار ختم ہو جائے گی، مورچہ لگ جائے گا، کاٹنے قابل نہیں رہے. اللہ اکبر. قد افلح من زکاہا، نفس کا تزکیہ ضروری. نفس کتنے مرحلے؟ 7 مرحلے. 7 مرحلے. پہلا مرحلہ نفس امارہ، یہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. بسو ابھی بتایا، یہ کہاں لے جاتا ہے انسان کو؟ برائی کی طرف. یہ خوابہ من دساہا کی اول مرحلہ ہے. نفس امارہ ہے تو خوابہ من دساہا ہے. نفس امارہ کے بعد جیسے جیسے ایک ایک قدم عروج کی طرف جاتا ہے، اس سے پست کوئی نفس نہیں ہے. اس سے پست ہو جاتا ہے تو پھر مر جاتا ہے. اولئک کالانعام، جن کے پاس نفس نہیں ہے. قرآن نے کیوں کہا اولئک کالانعام؟ قرآن نے اس لیے اولئک کالانعام کہا کیونکہ جانوروں کے پاس نفس نہیں ہوتا ہے. جانور یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں نے اس کو ایک سینگ ماری تو کیوں ماری. جانور نہیں سوچ سکتا کہ میں نے اس کو کاٹا تو کیوں کاٹا، میں نے اسے کھایا تو کیوں کھایا. یہ جانور کا کام نہیں ہے. کہا جب نفس سے بھی گر جائے، جب نفس سو جائے، جب نفس ختم ہو جائے، جب نفس مردہ ہو جائے تو پھر یہ حیوان کی طرح ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی تو حیوان سے بھی گزر جاتا ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوان ہے یا اس سے زیادہ بھی گمراہ ہے. لیکن نفس امارہ سے اوپر جب چلتے ہیں، نفس امارہ جو گناہوں کی طرف لے جائے، اس کے اوپر ایک قدم نفس لوامہ. یہ بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے. امارہ سے لوامہ کا مرحلہ بہت نازک مرحلہ ہے. امارہ کا کام یہ ہے گناہوں کی طرف لے جانا. لوامہ کا کام ہے عام طور سے گناہ ہونے کے بعد ملامت کرنا. کیا کر کے آئے؟ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے. تم فلاں سے لڑ کے آئے، تم فلاں کو ڈانٹ کے آئے، تم ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے فلاں کو مار دیا، کمزور تھا وہ، یہ تم ایسا نہیں کرنا. یہ نفس لوامہ کا کام. ٹھیک ہے. جب اس کے اوپر چلتے ہیں، نفس امارہ کے اوپر، نفس لوامہ کے اوپر نفس ناطقہ. کون سا نفس؟ ناطقہ. اس کا کیا کام ہے؟ کہ جب لوامہ کی ملامتوں کے طرف انسان راغب ہو جاتا ہے تو انسان کے نفس میں قوت پیدا ہوتی ہے. توجہ چاہتا ہوں یہاں پر. انسان کی نفس میں قوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ برائی اور اچھائی کو چھانٹ سکے. اسے نفس ملہمہ بھی کہتے ہیں. نفس ملہمہ بھی کہتے ہیں، یعنی برائی اور اچھائی کو چھانٹ سکے. جہاں اللہ نے کہا فَأَلْهَمَهَا، اللہ نے کیا کیا؟ الہام کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو یہ جو مرحلہ الہام کا ہے یہ نفس ناطقہ کے پاس ہے. ہر نفس پر، اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی، ہر نفس پر اللہ کا الہام بھی نہیں ہوتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا توفیق اللہ سے ملنی چاہیے، توفیق اللہ سے ملنی چاہیے، توفیق اللہ سے ملنی چاہیے. بالکل توفیق اللہ سے ملنی چاہیے، لیکن توفیق ملنے کی شرط یہ ہے کہ تمہیں امارہ کو لوامہ بنانا پڑے گا. صلوات پڑھے مل کے محمد پہلا قدم
वजन तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा, अम्मारा को लवामा बनाना पड़ेगा। जब मलामतें शुरू हो जाएंगी, गुनाहों से पैर खींचने लगोगे, तब फ़अल्हमहा का मसला आएगा, नफ्स मुल्हिमा बनेगा, नफ्स नातिका बनेगा। और जब नातिका बन जाएगा, नातिका अच्छे और बुरे की तमीज शुरू कर देगा, तो अब मरहला नफ्स आकला का आ जाएगा, नफ्स मुद्रिका का आ जाएगा, नफ्स आकला का आ जाएगा, जो ये फैसला करेगा कि अब अच्छा क्या है और बुरा क्या है। यानी छांटने की ताकत और होती है, इंतखाब की ताकत और होती है। अब अगर कोई जबान से ये कहता हुआ नजर आए कि ये अच्छा है, ये बुरा है, तो ये समझ लीजिएगा कि ये मुल्हिमा तक तो पहुंचा है, लेकिन अगर अमल से करके न दिखाए तो समझ लीजिएगा अभी नफ्स आकला नहीं आया है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले ये नफ्स का असर जिस्म में न दिखाई दे तो अब समझ लीजिएगा नफ्स आकला तक नहीं पहुंचा है। और अब इस नफ्स आकला में जल्दी जल्दी बात को बयान कर रहा हूं, 25 मिनट हो चुके। सलात पढ़ने के मोहम्मद वाले साहब ने 2 घड़ी लगा रखी, एक सामने उधर और तीसरी घड़ी आप लोग हैं, ऐसे ऐसे उठा के बार बार देखते। सलात पढ़ने के मोहम्मद वाले गुजरकर कहां आता है? आकला और मुद्रिका पर आता है। जब आकला और मुद्रिका पर पहुंचता है, जब अच्छे और बुरे की तमीज कामिल हो जाती है, मैं जुमला देकर जा रहा हूं, जब अच्छे और बुरे की तमीज कामिल हो जाती है, जब अच्छाई ऐसी लगती है, जब अच्छाई आंखों के सामने ऐसी होती है जैसे हाथों की 5 उंगलियां, जब बुराई आंखों के सामने ऐसी होती है जैसे हाथों की 5 उंगलियां, तब इस नफ्स को मुतमइन्ना कहते हैं। क्या बात है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम यही तो पूछा था कि मौला आप गुनाह क्यों नहीं कर सकते, क्यों हम गुनाह कर सकते हैं, क्यों आप गुनाह नहीं कर सकते। की तफसीर करते हुए किसी ने इमाम से पूछा, मौला आप गुनाह क्यों नहीं, साहब के नजदीक क्यों नहीं आ सकता, मामला क्या है? कहने लगे, आपने फरमाया कि क्या तुम अपनी कसाफत को अपने हाथों से खा सकते हो? अपनी कसाफत को अपने हाथों से खा सकते हो? मौला तुम्हें देख रहा हूं। कहा तुम जैसे अपनी कसाफत को देखते हो, हम वैसे ही गुनाहों को देखते हैं, वैसे ही हम गुनाहों को देखते हैं। यानी यतीम का माल हमें अंगारा दिखता है। जब नफ्स मुतमइन्ना पे इंसान पहुंचता है तो उसका मेयार ये हो जाता है, उसे बुराइयां असली शक्ल में दिखाई देती है, अच्छाइयां नेकियां काहे में दिखाई देती हैं? अच्छी शक्ल में, अपनी शक्ल में दिखाई देती हैं। और एक जुमला कहूं, इंसान भी अपनी शक्ल में दिखाई देता है। चाहने वाले ने इमाम से पूछा, मौला इस साल बहुत हाजी आए हैं, मौला इस साल बहुत हाजी आए हैं। कहाँ हाजी आए हैं? हम मौला बहुत हैं, देखिए इतने लोग चल रहे हैं। अब मौला ने कहा, अच्छा देखना चाहते हो हाजी कितना है? 2 उंगलियों का इशारा किया, कहा 2 उंगलियों के दरमियान से देखो। हाँ, अगर नफ्स मुतमइन्ना से इत्तिसाल हो जाएगा, नफ्स मुतमइन्ना से इंसान का जिस्म, ये तो जिस्म है ना, इसका काम है नफ्स के जरिए देखना है, इसका काम है नफ्स की ताकत से देखना, नफ्स की ताकत से बोलना, नफ्स की ताकत से सोचना, नफ्स की ताकत से समझना। इससे फर्क थोड़ी पड़ता है कि वो नफ्स की ताकत एनर्जी मेरी हो या आपकी हो। नफ्स मुतमइन्ना का कमाल यह है कि ये खुद भी देख सकता है, दूसरों को दिखा भी सकता है। क्या बात है। जब तक आकला है, खुद तमीज कर सकता है, खुद देख सकता है, खुद समझ सकता है, खुद छांट सकता है, खुद चुन सकता है, खुद ले सकता है, खुद छोड़ सकता है। लेकिन जब मुतमइन्ना पे पहुंचा तो 2 उंगलियों को ऐसे उठाता है, कहता है देखो 2 उंगलियों के दरमियान। अब जो देखा, कोई किसी जानवर की शक्ल में, कोई किसी जानवर की शक्ल में, कोई किसी जानवर की शक्ल में। मौला आदमी तो चंद ही है, अक्सर तो जानवर नजर आ रहे हैं। कहा मैंने कहा था ना, बहुत हाजी नहीं है, हज के लिए इंसान होना शर्त है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद
गाना क्या अब ये जो नफ्स मुतमइन्ना के ऊपर चलता है, पांचवा नफ्स हो गया ना नफ्स मुतमइन्ना, अब जब इससे ऊपर चलता है तो अब एक नफ्स आता है, किसे क्या कहते हैं, नफ्स राजिया, जहां कुरान ने इमाम हुसैन को मुखातब किया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। अब आपके लिए सख्त नहीं होगा कि शब आशूर इमाम हुसैन ने कैसे सबको दिखला दिया, ये बात अब बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। शब आशूर सारे मरातिब इधर के भी और उधर के भी, सब कुछ यहां से लेके मलकूत तक इमाम हुसैन ने कैसे सबको दिखला दिया। मैंने जुमला कहा ना कि नफ्स एनर्जी का नाम है, सोर्स है, ये जहां भी जाती है अपना काम करती है। इमाम हुसैन के लिए कुरान ने कहा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक, पलट अपनी नफ्स की तरफ। ये इमाम हुसैन नफ्स मुतमइन्ना के हामिल है इमाम हुसैन। अब ये जिसे जो चाहे दिखला दे, और जिसे दिखला देंगे फिर वो नफ्स अम्मारा नहीं रह जाएगा। एक शब्द में तवज्जो चाहता हूं, एक ये कमाल है नफ्स राजिया और मर्जिया का कि ये जब किसी नफ्स का हाथ थाम लेता है तो एक शब्द में उसे अम्मारा से मुतमइन्ना तक का सफर करा देता है। 9 मुहर्रम को हुर नफ्स अम्मारा में, या कहूं उससे भी नीचे है, शब आशूर लवामा पे आया है, परेशान है, पशेमान खुद है। पशेमान, मैंने कहा पहले कदम खुद बढ़ाना पड़ेगा। हुर पहले खुद पशेमान है, पूरी रात बेचैनी से काट रहा है, कदम बढ़ाकर। ज़ुहैर इब्न कैन चूंकि अम्मारा में नहीं थे इसलिए इमाम ने उनको बुलवाया, वह बेकल्बी अम्मारा में नहीं थे, इमाम ने उनको बुलवाया। ये सब बड़ी बात है, इनको समझना पड़ेगा। लेकिन हुर चूंकि अम्मारा का असीर था, इमाम ने नहीं बुलवाया। इमाम अपनी बात कहते रहे, खुतबा देते रहे, स्पीचेस देते रहे, तकरीर करते रहे, शख्सी पैगाम देते खुद को नहीं बुलवाया कि वापस आओ मेरे लश्कर में शामिल हो जाओ, नहीं। लेकिन इनकार भी नहीं किया। क्यों इनकार नहीं किया? काबे हुर आने वाला है, अभी ये अम्मारा से लवामा के मरहले पर एक रात में बदलेगा। पूरी रात अम्मारा से लवामा के मरहले में आने के बाद पूरी रात गश्त करेगा, कभी सहने खैमा में आएगा, कभी खैमे में आएगा, कभी सहरा में जाएगा, कभी खैमे में आएगा, कभी सहरा में जाएगा। ये आएगा तो क्या करेगा? का ये नफ्स आकला के जरिए देखेगा हक किधर है, ये नफ्स मुल्हिमा के जरिए देखेगा, ये नफ्स मुल्हिमा के जरिए जांचेगा कि अक्ल किधर है, हक किधर है। और जब सुबह नमदार होने लगेगी, जब तुलुए मशरिक का वक्त होगा, जब तुलुए शम्स का वक्त होगा, जब नमाज सुबह पढ़ चुका होगा, तो अब ये नफ्स आकला के जरिए इंतखाब करेगा कि मुझे यहां रहना है या वहां जाना है। अब जैसे ही नफ्स आकला के जरिए इंतखाब करके जिस्म का एक कदम बढ़ेगा, फौरन वलीए वक्त को हुक्म होगा, ए हुसैन बढ़ के नफ्स आकला का दामन थामो कि तुम नफ्स मुतमइन्ना हो, हिदायत तुम्हारा काम है। सलवात पर मोहम्मद अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। उन लोगों का वली अल्लाह है जो क्या करते हैं? ईमान लाते हैं। ईमान लाना नफ्स आकला का काम है, नफ्स अम्मारा का काम ईमान लाना नहीं है, नफ्स लवामा का काम ईमान लाना नहीं है। ईमान हक व बातिल में इफ्तिराक का नाम है, और हक व बातिल में इफ्तिराक के बाद हक के इंतखाब का नाम है। कोई मामूली चीज नहीं है ईमान है। तो ये नफ्स मुतमइन्ना ने हाथ थामा है। जब नफ्स मुतमइन्ना ने अपने सारे काम अंजाम दे दिए, ऐसा था, और वो शब नमदार हुई, वो दिन नमदार हुआ कि जब हर नफ्स अकली मेयार पर पूरा हो चुका है, आकला के पैमाने पर खरा उतर चुका है। अब किसी नफ्स के भटकने की गुंजाइश नहीं है, अब किसी नफ्स के भटकने की गुंजाइश नहीं है।
इम्तिहान हो चुका है ना, चिराग बुझाया जा चुका है रात में, इम्तिहान लिया जा चुका है। अब वो वक्त आ गया है कि सब एक के बाद एक जान देने के लिए तैयार है। सब चले गए, हुसैन के चाहने वाले सब दुनिया छोड़ के चले गए। एक मर्तबा में हुसैन यको तरहा मैदान करबला में पहुंचे, जाने के बाद आवाज देना शुरू किया, अली अकबर उठो, बाबा की जंग नहीं देखोगे? ए अब्बास अपने भाई की शमशीरजनी नहीं देखोगे? ए अब्बास बहुत अरमान था ना जंग करने का, जो तुम्हारा अरमान पूरा कर देता हूं। हुसैन ने मैमना पे हमला किया, मैसरा से मिला दिया, मैसरा पे हमला किया, मैसरा से मिला दिया। एक मतलब कल में लश्कर पे गए, वो वापस मैमना से निकलते हुए बाहर आए, एक अब्बास तराई पे सो रहे हो या तुम्हारे जंग का अरमान पूरा? जंग ऐसी कि तनों को खबर नहीं, सर गिरे चले जा रहे हैं, रहवान को खबर नहीं, सवार उतरे चले जा रहे हैं, प्यादे गिरे चले जा रहे हैं, शमशीर चल रही है, लाशों पे लाशें ज़मीने करबला में बिछे चले जा रहे हैं। एक मर्तबा वो जो अली अकबर के सीने में बर्छी उतार रहे थे, वो जो अली असगर के गले में तीर चला रहे थे, वो जो अब्बास के बाजू काट रहे थे, वो जो कासिम के लाशें पामाल कर रहे थे, वो जो अनु मोहम्मद को जर्ब लगा रहे थे, एक मर्तबा हाथ उठाकर वास्ता देने लगे, ए हुसैन, तुम्हें अली अकबर की कसम, तुम्हें अब्बास का वास्ता दे। इमाम हुसैन ने एक मर्तबा उनके मख्तल की तरफ देखा, ए अली अकबर, तुम्हारे कातिल तुम्हारी कसम देकर जंग रोकने की गुजारिश कर रहे हैं। ए अब्बास, तुम्हारे हाथ काटने वाले तुम्हारा वास्ता देकर जंग रोकने की बात कर रहे हैं। इसी असना में हातिफ गैबी ने निदा दी, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजाई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया। ए नफ्स मुतमइन्ना, अपने परवरदिगार की तरफ पलट आ कि तू उससे राजी, तेरा रब तुझसे राजी। लो भागी हुई फौजें सिमटी, तलवार ने आम में गई, भागी फौजों ने घेरा, किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने तीर बरसाए, किसी ने तलवार से हमला किया। रवायत कहती है जिसके पास कुछ न था उसने दामन में सहराए करबला से कंकर उठाकर हुसैन के जख्मों की तरफ रवाना किए। हुसैन से इस नावार बावफा पे संभला न गया। अब जो जमीन पे आए, अरे खाकम बदहल, किसने कहा हुसैन जमीन पर आए? इमाम ज़माने से अरब काफिया में कहते सलाम हो उस पर जिसका लाशा न जमीन पे था न आसमान पे था, बंद तीरो था। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू यमुनक़लिबून यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाहि कुल्लि अम्रिह, इलाही मा क़ज़ा वाबिहा व बालिहा व नफ़सर बिल-मुस्तग़फ़िरीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार, इस छोटी सी इबादत को कबूल फरमा ले, मरहूम व मरहूमा के दर्जात को बुलंदी अता फरमा, बारला उन्हें जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा, बारला नासरान अहले बैत, मुहिब्बान अहले बैत जिस भी लिबास में जहाँ भी जैसे भी दीन की खिदमत कर रहे हैं उनको नुसरत अता फरमा। दुश्मनान अहले बैत, दुश्मनान दीन और इस्लाम जिस भी लिबास में जैसे भी दीन से खयानत कर रहे हैं, दीन से दुश्मनी कर रहे हैं, उनके शर को उनकी तरफ पलटा दे। अगर काबिल हिदायत हो तो हिदायत कर दे, वरना उन्हें हलाक कर दे। बारला तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का मुंतक़िम खून हुसैन हमारे ईमान के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम उनके आवाम और अंसार में शरीक फरमा। खैमा से रो कर ये सदा दी, ज़ैनब ने दरे खैमा से रो कर ये सदा दी। जालिम ने छुरी भाई के गर्दन पे चला दी,
عہد میں بغم و درد چھپا دی زینب نے در خیمہ سے رو کر یہ صدا عباس کی فرقت والے اکبر کی قضا عباس کی فرقت والے اکبر کی قضا سچ ہے کہ قمر سید بالا کی جھکا زینب نے در خیمہ سے رو کر یہ صدا بھائی نے گلا دے دیا اسلام کی خاطر بھائی نے گلا دے دیا اسلام کی خاطر باہر میں پائے نصرت دی اپنی ردا دی زینب نے در خیمہ سے رو کر یہ صدا شبیر پہ روتا ہے نصیب ایک زمانہ شبیر پہ روتا ہے نصیب ایک زمانہ شبیر نے انسان کو